వెల్కమ్ టు మై క్లాస్. స్కూల్ లెవెల్ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఓరియంటేషన్లో అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఓరియంటేషన్లో ఒక కోర్సుని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి చాప్టర్ని తీసుకొని ఆ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా కాన్సెప్ట్ వైజ్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే ప్రీవియస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. టుడే we will discuss about polynomials chapter. Polynomials. ఈ క్లాస్ని కంప్లీట్గా వినండి. కంప్లీట్ క్లాస్ విన్నాక మంచి అవగాహన వస్తుంది. దీనిపైన ఎగ్జామ్ అనేది మనం కండక్ట్ చేద్దాం. రైట్? బిఫోర్ we going to the definition of polynomials, we will know that an algebraic expression. Polynomials గురించి తెలుసుకునే ముందు algebraic expression అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకుందాం. A combination of constants and variables connected by plus, minus, into, divided by signs is known as an algebraic expression. A combination of some constants and some variables connected by these four symbols plus, minus, into, divided by is called as an algebraic expression. For example, 2x plus 3. Here constants are 2, 3. These are constants. Here variable is x. X is a variable. And these two terms connected by symbol plus. Okay. So combination of some constants and some variables with connected by the symbol plus. So this is called as an algebraic expression. Okay. One more example. X square minus 2x plus 1. Here constants are x square coefficient is 1. 1 kada? 1, 2, 1. These are the constants. Here variable is x. And these three terms connected by minus and plus. Minus and plus. So this is an algebraic expression. Why? Because this expression is a combination of some constants and some variables with connected by minus and plus. So this is an algebraic expression. Okay. One more example. 2x square minus 3y square plus 4z square. This is an algebraic expression. Here constants are 2, 3, 4. Here variables are x, y, z. These terms are connected by minus and plus. So this is an algebraic expression. Right? Algebraic expression అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం న్యూమరికల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే ఏంటి, లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x square minus 3x plus 1. This is an algebraic expression. Okay. There are three terms. First term is 2x square, second term is minus 3x, third term is plus 1. Here 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. These are called numerical coefficients. Here x square and x are called literal coefficients. Okay. 2, 3, 1 are called numerical coefficients. Here x square and x are called literal coefficients. One more example. 2x square minus 3y square. This is an algebraic expression. Here 2 and 3 are called numerical coefficients. X square and y square. These are called literal coefficients. Okay. ఇప్పుడు మనం లైక్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి, అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. Like terms and unlike terms. For example, 2x square yz, 3x square yz. ఇలా మనం 2 terms ని తీసుకుందాం. ఇక్కడ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమవుతాయి, 2 and 3. ఇక్కడ లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమవుతాయి, x square yz, x square yz. ఏవైనా ఇచ్చిన 2 terms లో లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ గా ఉంటే, if the literal coefficients are same, then the terms are called like terms.
ఇక్కడ 2x² yz అండ్ 3x² yz అనేవి లైక్ టర్మ్స్ అవుతాయి, ఎందుకంటే లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3x² yz², 3x² y² z². ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూమరికల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి 3 and 3. లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ లో x² yz² ఉంది, సెకండ్ టర్మ్ లో x² y² z² ఉంది. ఇక్కడ లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, ఇది x² yz², ఇది x² y² z². ఇక్కడ డిఫరెంట్ లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటాం. ఓకే, లైక్ టర్మ్స్ అంటే లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఒకేలా ఉంటే వాటిని లైక్ టర్మ్స్ అని, లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే వాటిని అన్లైక్ టర్మ్స్ అని అంటాం. న్యూమరికల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా మనము లిటరల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే అవి లైక్ టర్మ్స్ అన్లైక్ టర్మ్స్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. Polynomial. What is the definition of polynomial? An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial. Polynomial అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండే వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ అనేవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ కావాలి. ఏదైనా ఇచ్చిన ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ అనేవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ కావాలి, నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ మాత్రం కాకూడదు. నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటే ఏంటి? నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ అంటే 0, 1, 2, 3, 4. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్స్ మనం స్టడీ చేస్తే మనకి క్లియర్ గా డెఫినేషన్ అర్థమవుతుంది. చూద్దాం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను, వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారానే మీకు డిగ్రీ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 11x - 5. దిస్ ఈజ్ అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ మరియు వేరియబుల్స్ యొక్క కాంబినేషన్ లో ఉంది, మైనస్ అనే సింబల్ తో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది పాలినామియల్ అవుతుందో లేదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ పాలినామియల్ కావాలంటే ఆ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పవర్స్ అనేవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ కావాలి, నెగటివ్ ఇంటిజర్స్ కాకూడదు. సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ యొక్క పవర్ ఎంత అంటే x⁴ ఉండేటట్టు. అలాగే 5 అనే కాన్స్టెంట్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనకి సెకండ్ టర్మ్ లో కాన్స్టెంట్ 5 ఉంది కదా, దాని పక్కన కూడా ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది, దాని పవర్ 0 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 2 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, x⁴1, x⁴0. ఓకేనా, 2 టర్మ్స్ లో 2 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. వీటి యొక్క పవర్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 0, ఈ సెకండ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 1. ఈ 0, 1 అనేవి నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాదు కదా, నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కదా. సో ఏదైనా ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండే వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పాలినామియల్. ఓకేనా. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ 5x² - 8x + 7. ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండే వేరియబుల్స్ ఏంటి? x², x⁴1, x⁴0. ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండే వేరియబుల్స్. వీటి యొక్క పవర్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 2, 1, 0. ఈ 2, 1, 0 అనేవి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ పాలినామియల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది. దీని యొక్క పవర్ ఫస్ట్ టర్మ్ 3, సెకండ్ టర్మ్ 2, థర్డ్ టర్మ్ 0. 3, 2, 0 అనేవి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్. అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ x యొక్క పవర్ 4 ఉంది, సెకండ్ టర్మ్ లో 3 ఉంది, థర్డ్ టర్మ్ లో 2 ఉంది, ఫోర్త్ టర్మ్ లో 1 ఉంది, ఈ లాస్ట్ టర్మ్ లో 0 ఉంది. 4, 3, 2, 1, 0 అనేవి నాన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 10 అనే సింగిల్ టర్మ్ తీసుకున్నాను, x అనే వేరియబుల్ ఉంటుంది, దాని యొక్క పవర్ 0 అయి ఉంటుంది. దీన్ని మనం కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండే వేరియబుల్ x అనుకుంటే దాని యొక్క పవర్ 0,
జీరో అనేది నాన్ నెగటివ్ ఇంటిజర్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఎ పాలినామియల్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పాలినామియల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 3x⁵ మైనస్ 8x ప్లస్ 4/x. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్లో x యొక్క పవర్ 5 ఉంది. ఈ సెకండ్ టర్మ్లో x యొక్క పవర్ 1 ఉంది. ఈ థర్డ్ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 4/x కదా. 4/xని మనం 4 ఇంటూ x⁻−1గా మనం రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్ యొక్క పవర్ -1 ఉంది. -1 అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్. పాలినామియల్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏదైనా వేరియబుల్ యొక్క పవర్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ కాకూడదు. ఇది నాట్ ఏ పాలినామియల్. అలాగే ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ టర్మ్లో x యొక్క పవర్ 2 ఉంది. సెకండ్ టర్మ్లో x యొక్క పవర్ 2/3 ఉంది. థర్డ్ టర్మ్లో x యొక్క పవర్ 0 ఉంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తాం, ఇది పాలినామియల్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ టర్మ్లో x అనే వేరియబుల్ యొక్క పవర్ 2/3 ఉంది. 2/3 అనేది అసలు ఇంటిజరే కాదు. 2/3 ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్, అసలు ఇంటిజరే కాదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. ఇలా మనం పాలినామియల్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రైట్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్? ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ మీన్స్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ పాలినామియల్. వాడు ఇచ్చిన పాలినామియల్లో అన్ని టర్మ్స్ లో ఉండే హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిని మనం డిగ్రీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 1 ఉంది. సెకండ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 0 ఉంది. ఈ రెండిట్లో హైయెస్ట్ ఏది? 1. సో ఈ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 1. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 2 ఉంది. సెకండ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 1 ఉంది. థర్డ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 0 ఉంది. ఈ మూడింట్లో హైయెస్ట్ ఏది? 2 కదా. సో ఈ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 2. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 3 ఉంది. సెకండ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 2 ఉంది. థర్డ్ టర్మ్ లో x యొక్క పవర్ 0 ఉంది. ఈ మూడింట్లో హైయెస్ట్ 3 కాబట్టి ఈ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 3 అవుతుంది. ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 4 3 2 1 0. ఇందులో హైయెస్ట్ పవర్ ఏది? 4 కదా. సో ఈ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 4 అవుతుంది. ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో x యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. ఇది సింగిల్ టర్మే కదా. సో దీని డిగ్రీ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకే. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 0 అయితే దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ కూడా అంటాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని అడుగుతాడు. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ ఈజ్ 0. ఓకే. ఇలా మనం ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చేటప్పుడు దాని యొక్క డిగ్రీని ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. పాలినామియల్స్ ని వాటి యొక్క డిగ్రీని బట్టి ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 1 అయితే దాన్ని మనం లీనియర్ పాలినామియల్ అని అంటాం. లీనియర్ పాలినామియల్. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 2 అయితే దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని అంటాం. రైట్. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 3 అయితే దాన్ని మనం క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని అంటాం. ఓకే. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 4 అయితే దాన్ని మనం బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని అంటాం. బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకే. ఏదైనా పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 0 అయితే దాన్ని మనం కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని అంటాం. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ లీనియర్ పాలినామియల్? 1. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్? 2. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ క్యూబిక్ పాలినామియల్? 3. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్? 4. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్? 0. సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఓకే. అలాగే ఒక పాలినామియల్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బట్టి కూడా మనం పాలినామియల్స్ని క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటూ వాటిని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 11x-5 ఉంది. 11x-5 అంటే దీస్ ఆర్ ఓన్లీ 2 టర్మ్స్. 11x అనేది 1 టర్మ్, 5 అనేది 1 టర్మ్. ఇక్కడ 11x-5లో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్లో 2 టర్మ్స్ ఉంటే దానిని మనం ఏమంటామంటే బైనామియల్ అంటాం. బైనామియల్. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్లో 2 టర్మ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం బైనామియల్ అంటాం. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్లో 3 టర్మ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ట్రైనామియల్ అంటాం. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ 4 టర్మ్స్ కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం క్వాడ్రినామియల్ అని అంటాం. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ ఒకే ఒక టర్మ్ కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మోనామియల్.
ఓకే, 2 టర్మ్స్ కలిగి ఉండే పాలినామియల్ బైనామియల్, 3 టర్మ్స్ కలిగి ఉండే పాలినామియల్ ట్రైనామియల్, 4 టర్మ్స్ కలిగి ఉండే పాలినామియల్ క్వాడ్రినామియల్. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో యాక్చువల్గా 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 మనం రిమూవ్ చేద్దాం, అప్పుడు ఇది క్వాడ్రినామియల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు 4 టర్మ్స్ అవుతాయి, 1 2 3 4. సో అప్పుడు ఇది క్వాడ్రినామియల్ అని అనవచ్చు. సింగిల్ టర్మ్తో కూడిన పాలినామియల్ మనం ఏమంటామంటే మోనోమియల్ అంటాం. ఓకే, ఈ స్లైడ్లో మనం పాలినామియల్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం, పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాం, డిగ్రీని బట్టి పాలినామియల్స్ని ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేయొచ్చో తెలుసుకున్నాం. లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్, బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బట్టి పాలినామియల్స్ని క్లాసిఫికేషన్ చేయడం తెలుసుకున్నాం. 2 టర్మ్స్ ఉంటే బైనామియల్, 3 టర్మ్స్ ఉంటే ట్రైనామియల్, 4 టర్మ్స్ ఉంటే క్వాడ్రినామియల్, 1 టర్మ్ ఉంటే మోనోమియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. రైట్, హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. ఇది మనకి 10th క్లాస్ సిలబస్లో అయితే లేదు, బట్ ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏవైనా పాలినామియల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పాలినామియల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 48x⁵y² and 112x³ y. 48x⁵y² and 112x³ y. వీటికి హెచ్సిఎఫ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఏంటి, 48x⁵y². నెక్స్ట్ పాలినామియల్ ఏంటి, 112x³y. ఓకే, మొదటగా ఇచ్చిన పాలినామియల్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ 48ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, 2⁴ into 3. ఓకే, ఇంటూ x⁵ ఇంటూ y². ఈ x⁵y²ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కాపీ చేసి రాద్దాం. నెక్స్ట్ 112x³y, దీనిని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్లో రాయాలి. 112ని ఎలా రాస్తామంటే 2⁴ into 7 into x³ into y. ఓకే, ఇలా మనం ఇచ్చిన 2 పాలినామియల్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్లో రాసుకున్నాక ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్, ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ముందుగా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి. ఈ 2 పాలినామియల్స్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాక కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయో ముందు ఐడెంటిఫై చేయండి. 2 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్, అలాగే x అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్, అలాగే y అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఇక్కడ 3 అనేది కామన్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ పాలినామియల్లో 3 ఉంది కానీ సెకండ్ పాలినామియల్లో లేదు. అలాగే ఇక్కడ 7 అనేది సెకండ్ పాలినామియల్లో ఉంది కానీ ఫస్ట్ పాలినామియల్లో లేదు. సో ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 2 x y, వాటిని ముందు ఐడెంటిఫై చేసాం. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమున్నాయో వాటిని మనం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ బోత్ ఆర్ సేమ్, 2⁴ని మనం తీసుకోవాలి. అలాగే x అనే కామన్ ఫ్యాక్టర్ యొక్క పవర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి ఇక్కడ 3, సో x³ మనం తీసుకోవాలి. అలాగే కామన్ ఫ్యాక్టర్ y యొక్క పవర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. ఈ రెండిట్లో లీస్ట్ పవర్ 1 కదా, సో y⁴1ని మనం ఇక్కడ తీసేసుకోవాలి. ఈ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క లీస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ మల్టిప్లై చేయగా వచ్చిన ఆన్సర్ మనకి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్స్ అవుతుంది. 2⁴ 16x³y. దిస్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్. అర్థమైంది కదా. ఎల్సిఎం ఆఫ్ పాలినామియల్స్, ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ 18x³ y² అండ్ 45x⁵y² z³. ఇలా 2 పాలినామియల్స్ ఇచ్చి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సేమ్ హెచ్సిఎఫ్ ఎలా చేసామో అలానే మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫామ్లో రాసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాలినామియల్ ఈజ్ 18x³ దీన్ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్గా ఎలా రాస్తాం, 2 into 3² into x³ into y, రైట్. అలాగే నెక్స్ట్ పాలినామియల్ ఏంటంటే 45x⁵y² z³.
ఒక 45ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫార్ములా రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 9 5 జర్ 45 కాబట్టి ఇంటూ x పవర్ 5 ఇంటూ y స్క్వేర్ ఇంటూ z క్యూబ్. ఇలా మనం 2 పాలినామియల్స్ని కూడా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఫార్ములా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం అంటే ఏంటంటే ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విత్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ టేకెన్ ఓన్లీ వన్స్. రెండింటి దగ్గర వచ్చేటప్పుడు మనం మాత్రం ఒక్కసారే తీసుకోవాలి. విత్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ తో కూడిన ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చూడండి ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయంటే 2 ఉంది, అలాగే 3 ఉంది, అలాగే 5 ఉంది, అలాగే x అనేది ఉంది. 2 టైమ్స్ వచ్చినా మనం ఒక్కసారి తీసేసుకోవాలి, అది గుర్తుంచుకోండి. అలాగే y ఉంది, అలాగే z ఉంది. 1 టైం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం, 2 టైమ్స్ వచ్చినా కూడా ఒక్కసారి తీసుకుంటాం. ఇవి ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. ఫస్ట్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? ఇక్కడ 2 పవర్ 1 కదా, 1. 3 యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? రెండింటి దగ్గర 2 ఉంది, సో 2. 5 యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? 1, ఎందుకంటే ఒకే 5 ఉంది కదా, 5 పవర్ 1. x యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? ఇక్కడ 5. 3 5లో హైయెస్ట్ 5 కదా. y యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ 2. z యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ 3. ఇలా ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్ని తీసుకోవాలి. వీటిని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ మల్టిప్లై చేయగా వచ్చిన ఆన్సరే మనకి ఎల్సిఎం ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్స్ అవుతుంది. 2 పవర్ 1 2, 3 స్క్వేర్ 9, 2 9 జర్ 18, 18 5 జర్ 90, 90 x పవర్ 5 y స్క్వేర్ z క్యూబ్. ఇదేమో గివెన్ పాలినామియల్స్ యొక్క ఎల్సిఎం అవుతుంది. ఇలా మనం హెచ్సిఎఫ్ని ఎల్సిఎంని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసుకోవాలి. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ద ఎల్సిఎం and the product of polynomials. Let f of x and g of x are two polynomials. Then HCF of f of x and g of x into LCM of f of x and g of x equals to plus or minus f of x into g of x. This is the relation. ఏవైనా f of x and g of x అనే 2 polynomials తీసుకుంటే ఈ 2 polynomials కి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ 2 పాలినామియల్స్ కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ హెచ్సిఎఫ్ని ఈ ఎల్సిఎంని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ఆన్సరు మనం తీసుకున్న 2 పాలినామియల్స్ని మల్టిప్లై చేయగా వచ్చిన వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద గివెన్ పాలినామియల్స్. రైట్, వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అండ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అండ్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటే ఏంటో ఆ రెండింటి గురించి ఒకేసారి మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఈ రెండింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 3 అట్ x ఈక్వల్ టు 1, అట్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, అట్ x ఈక్వల్ టు 2 అండ్ అట్ x ఈక్వల్ టు 3. లెట్ p of x is the given polynomial. Value of polynomial at x equal to 1. That means p of 1. P of 1 equals to, here p of x equal to x square minus 2x minus 3 కదా. x ప్లేస్ లో 1 అని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. 1 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 1 2 మైనస్ 3, 1 మైనస్ 5, దట్ మీన్స్ మైనస్ 4 at x equal to minus 1. That means p of minus 1. P of minus 1, minus 1 whole square. Here put x equal to minus 1. So minus 1 whole square minus 2x, 2 into minus 1 minus 3. That equals to minus 1 whole square 1 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 3. That equals to 0. At x equal to 2. That implies p of 2 equals to x square 2 square minus 2x 2 into 2 minus 3, 4 minus 4 minus 3, that equals to minus 3. At x equal to 3, p of 3, 3 square minus 2 into 3 minus 3,
that equals to 9 minus 6 minus 3. 9 minus 9, 0. Right? X equal to 1 వద్ద polynomial యొక్క వాల్యూ -4, x equal to -1 వద్ద polynomial యొక్క వాల్యూ 0, x equal to 2 వద్ద polynomial యొక్క వాల్యూ -3, x equal to 3 వద్ద polynomial యొక్క వాల్యూ 0. ఓకే, ఇప్పుడు జీరోస్ ఆఫ్ ద polynomial. జీరోస్ ఆఫ్ ద polynomial అంటే ఒక polynomial లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే దాని అవుట్పుట్ 0 వస్తుందో ఆ వాల్యూని గివెన్ polynomial కి 0 వాల్యూ అంటాం. ఓకే, వన్స్ అగైన్, ఏదైనా polynomial లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ polynomial యొక్క వాల్యూ 0 వస్తుందో అప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం ఆ polynomial యొక్క 0 వాల్యూ అంటాం. రైట్? అయితే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ polynomial కి జీరోస్ ఏమవుతాయంటే, చూడండి, x ఈక్వల్ టు -1 వేసుకునేటప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది కాబట్టి -1 అనేది ఒక 0 అవుతుంది. అలాగే x ఈక్వల్ టు 3 తీసుకునేటప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూ 0 వచ్చింది కాబట్టి 3 అనేది ఒక 0 అవుతుంది. సో మనం అలాగా polynomial కి 0 వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ polynomials. రైట్? ఫస్ట్ ముందుగా మనం లీనియర్ polynomial ని గ్రాఫికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, లీనియర్ polynomial. What is the standard form of linear polynomial? Y equal to ax plus b. This is the linear polynomial. ముందుగా మనం చెప్పాం ఏదైనా ఒక polynomial యొక్క డిగ్రీ 1 అయితే అది లీనియర్ polynomial అవుతుందని. ఓకే, ఈ లీనియర్ polynomial గ్రాఫికల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద xy ప్లేన్. ఓకే, లీనియర్ polynomial అనేది ఆల్వేస్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో లీనియర్ polynomial యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఏ షేప్ లో ఉంటుందంటే మనం స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్పొచ్చు. లీనియర్ polynomial కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయంటే ఈ లీనియర్ polynomial x యాక్సిస్ ని ఒకే ఒక పాయింట్ వద్ద కట్ చేస్తుంది. సో లీనియర్ polynomial కి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 0 ఉంటుంది. ఓకే, లీనియర్ polynomial యొక్క స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ y equal to ax plus b. What is the shape of linear polynomial? Straight line. How many zeros have linear polynomial? Exactly 1 0. This is the graphical representation. Y equal to ax plus b అనే లీనియర్ polynomial x యాక్సిస్ ని ఏ పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందంటే ax plus b x యాక్సిస్ ని ఎక్కడ కట్ చేస్తుందంటే ax plus b equals to 0, ax equal to minus b, x equal to minus b by a. x యాక్సిస్ ని మైనస్ b by a వద్ద కట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏ దగ్గర పాయింట్ ఎంత అవుతుందంటే మైనస్ b by a కామా 0 గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లీనియర్ polynomial graphical representation. Next, quadratic polynomial. What is the standard form of quadratic polynomial? Y equal to ax square plus bx plus c. What is the shape of quadratic polynomial? Parabola. Quadratic polynomial has at most 2 zeros. ఇక్కడ మనకి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి 3 కేసెస్ ఉంటాయి. మనకి కేస్ 1, మొదటి సందర్భం d greater than 0. d means discriminant. d కి ఫార్ములా ఏంటంటే b square minus 4ac. ఓకే, ఈ b square minus 4ac వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఈ b square minus 4ac గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఈ మొదటి సందర్భాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇందులో మళ్ళీ 2 కేసెస్, a greater than 0, a less than 0. Here a means the coefficient of x square. x square యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ a అన్నమాట. ఆ a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఆ పారాబోలా ఎలా ఉంటుందంటే అప్వర్డ్ పారాబోలా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ a లెస్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఆ పారాబోలా డౌన్వర్డ్ పారాబోలా. దిస్ ఈస్ ద కేస్ 1. ఏదైనా ఒక క్వాడ్రాటిక్ polynomial యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యి x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే అది అప్వర్డ్ పారాబోలా అవుతుంది. x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ లెస్ దెన్ 0 అయితే అది డౌన్వర్డ్ పారాబోలా అవుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫికల్ అప్రోచ్ నేర్చుకుంటే మంచి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పారాబోలా x యాక్సిస్ ని 2 పాయింట్స్ వద్ద కట్ చేస్తుంది కాబట్టి 2 zeros ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో ఎన్ని ఉంటాయంటే
2 zeros కలిగి ఉంటుంది. కేస్ 2 రెండవ సందర్భం చూద్దాం. d ఈక్వల్స్ టు 0. d అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డిస్క్రిమినెంట్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 0 అయితే ఇలాంటప్పుడు ఇది x యాక్సిస్ ని 1 పాయింట్ వద్ద టచ్ చేస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 0. ఓకే, గ్రాఫికల్ గా మనం ఇప్పుడు చూపిద్దాం. a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యే సందర్భంలో x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు d ఈక్వల్స్ టు 0 అయ్యి a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్వర్డ్ పెరాబోలా. a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అప్వర్డ్, a లెస్ దెన్ 0 అయితే డౌన్వర్డ్. x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ అయితే అప్వర్డ్ పెరాబోలా వస్తుంది, నెగిటివ్ అయితే డౌన్వర్డ్ పెరాబోలా వస్తుంది. ఇక్కడ a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యి d ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే మాత్రం x యాక్సిస్ ని అది టచ్ చేస్తుంది. ఆ పెరాబోలా అంటే ఓన్లీ 1 0 మాత్రం కలిగి ఉంటుంది. x యాక్సిస్ ని ఒకే ఒక బిందువు వద్ద టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి హియర్ 1 0. అలాగే a లెస్ దెన్ 0 అయ్యి d ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే డౌన్వర్డ్ పెరాబోలా కలిగి ఉంటుంది. x యాక్సిస్ ని ఒకే ఒక బిందువు వద్ద కట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి 1 0 కలిగి ఉంటుంది. ఫస్ట్ కేసులో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి 2 zeros ఉండేటట్టు రిప్రజెంట్ చేసాం. రెండో సందర్భంలో అదే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి 1 0 ఉండేటట్టు మనం రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాం. అలాగే కేస్ 3 మూడవ సందర్భం d లెస్ దెన్ 0, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు డస్ నాట్ కట్ x యాక్సిస్ అట్ ఎనీ పాయింట్. x యాక్సిస్ ని ఈ పెరాబోలా ఎక్కడ కూడా కట్ చేయదు. ఇట్ హ్యాస్ నో జీరోస్. ఈ సందర్భంలో ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ కి జీరోస్ ఉండవు. a గ్రేటర్ దెన్ 0 అయ్యేటప్పుడు ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్వర్డ్ పెరాబోలా అయి ఉంటుంది, బట్ x యాక్సిస్ ని అది టచ్ చేయదు, ఎక్కడ కట్ చేయదు. ఇట్ హ్యాస్ నో జీరోస్. ఓకే, ఇఫ్ a లెస్ దెన్ 0 then the parabola like this one. This parabola does not cut the x-axis. So in this case, the quadratic polynomial has no zeros. Okay, so finally, quadratic polynomial has at most 2 zeros, either 2 zeros or 1 0 or no zeros. Okay, cubic polynomial. క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క షేప్ అనేది ఒక కర్వ్. దీనికి స్పెసిఫిక్ గా షేప్ అంటూ మనం ఏం చెప్పలేము. ఇట్ ఈస్ ఏ కర్వ్డ్ షేప్. ఇట్ హ్యాస్ అట్ మోస్ట్ 3 zeros. 3 zeros ఎలా ఉంటుందో మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా చూపిద్దాం. 3 zeros కలిగి ఉండొచ్చు. అట్ మోస్ట్ 3 మీన్స్ 3 zeros ఉండొచ్చు, 2 zeros ఉండొచ్చు, 1 0 ఉండొచ్చు. ఓకే, 3 zeros ఉండే సందర్భం ఇలా ఉంటుంది. చూడండి, ఈ కర్వ్ అనేది x యాక్సిస్ ని 3 పాయింట్స్ వద్ద కట్ చేస్తుంది కదా. ఇట్ హ్యాస్ 3 zeros. అలాగే 2 zeros కూడా కలిగి ఉండొచ్చు. చూడండి, ఇది ఈ కర్వ్ x యాక్సిస్ ని 2 పాయింట్స్ వద్ద కట్ చేసింది కదా. ఇట్ హ్యాస్ 2 zeros. అలాగే చూడండి, ఈ కర్వ్ x యాక్సిస్ ని ఒకే బిందువు వద్ద కట్ చేసింది కదా. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 0. సో ఫైనల్లీ క్యూబిక్ పాలినామియల్ హ్యాస్ at most 3 zeros. 3 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. 3 కంటే ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ మాత్రం లేదు. ఓకే, వీటిని ఒకసారి జాగ్రత్తగా గ్రాఫ్లు గమనించండి. చాలా లెక్కలు చేసేటప్పుడు ఈ గ్రాఫ్స్ ని మనం అప్లై చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఎ పాలినామియల్. ఏదైనా ఒక పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ కి మరియు ఆ పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ కి గల రిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ గురించి మాట్లాడదాం. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే ax² + bx + c. ఓకే, వీ నో వెరీ వెల్. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ అట్ మోస్ట్ 2 zeros మనకు తెలుసు. ఈ 2 zeros ని ఒకదాన్ని ఆల్ఫా ఒకదాన్ని బీటాగా మనం అనుకుందాం. Here alpha, beta, 2 zeros of the given quadratic polynomial. Okay, ఇక్కడ ఈ ax² + bx + c లో x² కోఎఫిషియంట్ a, x కోఎఫిషియంట్ b, కాన్స్టెంట్ c. x² కోఎఫిషియంట్ a, x కోఎఫిషియంట్ b, కాన్స్టెంట్ c. వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి.
ఇక్కడ మనకి 2 రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఇక్కడ మనకి రూట్స్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనుకున్నాం కదా. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఇది ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ లో కోఎఫిషియంట్స్ తో ఎలాంటి రిలేషన్ కలిగి ఉంటుందంటే మైనస్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్, దట్ మీన్స్ మైనస్ బి బై ఏ. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై ఏ. దిస్ ఈస్ ద వన్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ రిలేషన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్, జీరోస్ ఆర్ రూట్స్. ఇక్కడ కూడా రూట్స్ అనొచ్చు, జీరోస్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా కాన్స్టెంట్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్. కాన్స్టెంట్ అపాన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ యొక్క రేషియోకి ఈక్వల్ అవుతుంది. హియర్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ సి బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఏ. సో ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. దీస్ 2 రిలేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎక్కువ లెక్కలు వీటిపైన అడుగుతూ ఉంటున్నాడు. ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వీటి మీద ఒక లెక్క ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒక లెక్కను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మరి కొంచెం బ్రాడ్గా వీటిని ఉపయోగించుకుంటూ వీటికి అప్లికేటెడ్గా ఎలా అడుగుతున్నాడంటే ఫర్దర్గా కొంచెం చెప్తాను, మన టెక్స్ట్ బుక్లో లేనిది. అది ఏంటంటే మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అంటే మైనస్ బి బై ఏ అని మనకు తెలుసు. అలాగే ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్ టు సి బై ఏ అని మనం తెలుసుకున్నాం. వీటితో పాటుగా మనకి అప్లికేటెడ్ లెక్కల్లో ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ అడుగుతుంటాడు ఎక్కువగా. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకుని దీని వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్కి మనకి ఫార్ములా ఎలా అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకోవాలి. సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద జీరోస్ వాల్యూ అడిగితే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లేస్లో మైనస్ బి బై ఏ వేసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా బీటా ప్లేస్లో సి బై ఏ వేసుకోవచ్చు. అలా వేసుకుంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్, సమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ ఆఫ్ ద జీరోస్, దీన్ని కూడా ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు. దీన్ని కూడా వీటిని ఉపయోగించుకునే మనం చేయొచ్చు. దీన్ని ఎలా రాసుకుంటామంటే ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఈ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బదులుగా మైనస్ బి బై ఏ వేసుకోవచ్చు, ఈ ఆల్ఫా బీటా బదులుగా సి బై ఏ అని వేసుకోవచ్చు. మరలా ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బదులుగా మైనస్ బి బై ఏ అని వేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ వాల్యూ, ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ వాల్యూని వీటిని ఉపయోగించుకుంటేనే మనం చేయొచ్చు. ఎక్కువ ఇలాంటి లెక్కలు మనకి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది, గమనించండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్. అందులో క్యూబిక్ పాలినామియల్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటి? ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి. క్యూబిక్ పాలినామియల్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయంటే అట్ మోస్ట్ 3 జీరోస్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ రిలేషన్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్, మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? బి. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి మైనస్ బి బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? ఏ. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ. సెకండ్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా, సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 రూట్స్. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఎంత? సి బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? ఏ. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 2 రూట్స్కి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే కోఎఫిషియంట్స్ని బట్టి సి బై ఏ అవుతుంది. థర్డ్ రిలేషన్
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్, రూట్స్ అనొచ్చు జీరోస్ అనొచ్చు. ఓకే, దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే కోఎఫిషియెంట్స్ని బట్టి మైనస్ కాన్స్టెంట్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియెంట్. మైనస్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ డి, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ డి కదా, మైనస్ డి బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియెంట్ ఏ. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డి బై ఏ. ఇలా మనకి జీరోస్కి కోఎఫిషియెంట్స్కి 3 రిలేషన్స్ అనేవి క్యూబిక్ పాలినామియల్లో మనకి ఉంటాయి. వీటిని ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, అంటే వీటిని నేర్చుకోవడం కాదు, వీటిని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అప్లై చేయడం రావాలి, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. డివిజన్ అల్గారిథం ఫర్ పాలినామియల్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. చూడండి, ప్రీవియస్ పేపర్లో దీని మీద బిట్ ఇచ్చాడు, ట్రూ ఫాల్స్లో ఇచ్చాడు, అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం చివరిలో, చూద్దాం. If p of x and g of x are any two polynomials with g of x not equals to 0, then we can find polynomials q of x and r of x such that p of x equals to g of x into q of x plus r of x, where r of x equals to 0 or degree of r of x less than degree of g of x. ఓకే, మరేం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనం p of x అనే ఒక పాలినామియల్ని g of x అనే ఒక పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన కోషెంట్ q of x, వచ్చిన రిమైండర్ r of x. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? డివిడెండ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్ g of x ఇంటూ q of x ప్లస్ రిమైండర్ r of x. p of x ఈక్వల్ టు g of x ఇంటూ q of x ప్లస్ r of x, ఇది మనకు తెలుసు. ఓకేనా? ఇలా వచ్చిన సందర్భంలో ఈ రిమైండర్ అనేది ఎయిదర్ 0 అవ్వచ్చు, లేదా ఈ రిమైండర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ మనకి ఏదైతే డివైజర్ ఉందో దాని డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఈక్వల్ కూడా ఉండదు, ఎక్కువ కూడా అవ్వదు. ఖచ్చితంగా ఈ r of x పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ మన డివైజర్ ఏదైతే ఉందో g of x అనే డివైజర్ దాని డిగ్రీ కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువ ఉంటుంది. ఈ రిలేషన్ మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? r of x ఈక్వల్ టు 0 అవ్వచ్చు, లేదా డిగ్రీ ఆఫ్ r of x లెస్ దాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x. ఈ కండిషన్ మీద మనకి లాస్ట్ టైం IIITలో బిట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, మనం లెక్కలో మరొకసారి దీన్ని రిపీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ IIIT ఎంట్రన్స్ పేపర్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ నేను తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎలా వస్తున్నాయో, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తున్నాయో. ఇంతవరకు మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేయగలుగుతామో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు 2 zeros ఆఫ్ ద పాలినామియల్ x³ + x² - 9x - 9 ఆర్ -3 and 3 ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. దాని యొక్క 2 zeros వాడే ఇచ్చేసాడు. దెన్ ఇట్స్ థర్డ్ జీరో ఈజ్ 2 zeros ఇచ్చి థర్డ్ జీరో అడిగాడు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు -1, 1, ఎయిదర్ -1 or 1, నెయిదర్ -1 or 1. ఇక్కడ మనం 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. ఈజీ వే ఏంటో తెలుసా? ఆప్షన్ బట్టి ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఎప్పుడైనా ఒక పాలినామియల్కి 0 అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, మనం ఆల్రెడీ దీని కాన్సెప్ట్ చెప్పాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ చేస్తే 0 వస్తుందో ఆ వాల్యూను దాని యొక్క 0 అంటామని చెప్పాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -1 అని తీసుకుందాం. x³ + x² - 9x - 9లో ఎక్స్ ప్లేస్లో -1 తీసుకుందాం. -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే -1 ప్లస్ -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1 -9x -9 ఇంటూ -1 -9 -1 + 1 క్యాన్సిల్ -9 ఇంటూ -1 +9 -9 క్యాన్సిల్ 0 వచ్చింది. ఎక్స్ ప్లేస్లో -1 వేసుకుంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో -1 వేసుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది. సో ఇమీడియట్లీ మీరు -1 అని మీరు ఆన్సర్గా చూజ్ చేసేవచ్చు, ఇమీడియట్గా చూజ్ చేయొచ్చు, మిగతా మీరు చూడక్కర్లే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 zeros -3 3 కదా. సో థర్డ్ జీరో -1 వచ్చినప్పుడు ఇంకా మరి జీరోస్ ఉండవు కదా, మొత్తం 3 zeros ఉంటాయి. ఆల్రెడీ 2 zeros వాడు ఇచ్చాడు. ఇన్ ద గివెన్ డేటా దేర్ ఆర్ 2 zeros.
సో మనం థర్డ్ జీరోని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ జీరో -1 అని ఇక్కడ ఒకటి తెలిసింది. సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్లో ఇంకే ఉన్నాయి అవ్వవు. సో ఇమీడియట్గా యూ విల్ చూజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఈ విధంగా మనం ఆప్షన్ నుంచి మనం టేకప్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకుంటే మనం ప్రాసెస్ ప్రకారం చేయాలంటే హార్నర్ సింథసిస్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాని ప్రకారం చేయొచ్చు. అది ఎలా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఈ క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకోండి. 1, x³ కోఎఫిషియెంట్ 1, x² కోఎఫిషియెంట్ 1, x కోఎఫిషియెంట్ -9, కాన్స్టెంట్ -9. ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. 2 జీరోస్ తెలిసి థర్డ్ జీరో కావాలంటే మనకి ఇది ఈజీ ప్రాసెస్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. ఫస్ట్ జీరో ఎంత? -3. ఈ -3ని ఇక్కడ వేస్తారు. ఫస్ట్ నెంబర్ కింద జీరో వేసుకోండి. ఈ 1కి జీరోని యాడ్ చేయండి. 1 + 0 1. ఈ 1తో -3ని మల్టిప్లై చేయండి, -3. అలాగే 1ని -3ని యాడ్ చేయండి, -2. ఈ -2ని -3ని మరలా మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? +6 అవుతుంది. ఈ -9ని +6ని యాడ్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది? -3. ఈ -3ని యాడ్ మల్టిప్లై చేయండి, +9 అవుతుంది. ఈ -9 +9 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 0 వస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక జీరోతో మనం ఇక్కడ ఒక జీరో వాల్యూతో మనం చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి రిమైండర్ అనేది 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏం మిగిలిందంటే 1, -2, -3 మిగిలింది. మరలా ఈ 1, -2, -3ని ఇంకో జీరోతో మనం మరలా హార్నర్ సింథసిస్ మెథడ్లో చేయాలి. ఫస్ట్ 1 కింద 0 పెట్టుకుంటాం. ఈ 1కి 0 యాడ్ చేయండి, 1. 1 × 3 3. -2కి 3 యాడ్ చేయండి, 1. 1 × 3 3. 0. -3 + 3 యాడ్ చేస్తే 0. ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక 3 అనే ఒక జీరోతో మనం ఇక్కడ డివిజన్ మెథడ్ చేసాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి రిమైండర్ అనేది 0 వస్తుంది. ఇక లాస్ట్కి ఏం మిగిలింది? 1, 1 వచ్చాయి. ఈ 1, 1 అనేవి చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మొదట ఏం తీసుకున్నాం? ముందు కోఎఫిషియెంట్స్ తీసుకున్నాం. x³ కోఎఫిషియెంట్, x² కోఎఫిషియెంట్, x కోఎఫిషియెంట్, కాన్స్టెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x³ కోఎఫిషియెంట్ మనకి రిమూవ్ అయిపోతుంది. x² కోఎఫిషియెంట్, x కోఎఫిషియెంట్, కాన్స్టెంట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x² కోఎఫిషియెంట్ రిమూవ్ అయిపోద్ది, x కోఎఫిషియెంట్, కాన్స్టెంట్ మిగులుతాయి. 1, 1 వచ్చింది అంటే x కోఎఫిషియెంట్ 1 + 1, x + 1 వచ్చింది ఫైనల్గా. దాన్ని 0కి ఈక్వల్ చేసేస్తే x + 1 = 0, x = -1. ఈ విధంగా మనం థర్డ్ జీరోని మనం చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్పానంటే ఈ బిట్ దగ్గర ఇది అవసరం లేదు, కానీ ఫ్యూచర్లో దీని అవసరం చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు దీన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్ వస్తే నాకు అడగండి, నేను మరలా చెప్తాను. ఓకే, చూడండి మరో బిట్, ప్రీవియస్ బిట్. ఆల్ఫా, బీటా, గామా ఆర్ 3 zeros of the polynomial 5x³ + 2x² - 3x + 50. Then which of the following is not true? నాట్ ట్రూ, సత్యం కానిది ఏది అడిగాడు. ఇక్కడ చూడండి, క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్కి క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ యొక్క రిలేషన్ మీద అడిగాడు. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం చెప్పాం కదా. ఏంటి రిలేషన్ ఒకసారి మనం రాసుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా + బీటా + గామా -x² కోఎఫిషియెంట్ / x³ కోఎఫిషియెంట్. చూడండి, x² కోఎఫిషియెంట్ 2, x³ కోఎఫిషియెంట్ 5, -2/5. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అంటే ఆల్ఫా బీటా + బీటా గామా + గామా ఆల్ఫా. దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? x కోఎఫిషియెంట్ / x³ కోఎఫిషియెంట్. x కోఎఫిషియెంట్ -3, x³ కోఎఫిషియెంట్ 5. థర్డ్ రిలేషన్ ఏంటి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ minus constant by x³ coefficient. That means 5 10s are 50, -10. ఇప్పుడు ఆప్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆప్షన్ బాగా గమనించండి. ఆల్ఫా + బీటా + గామా = -2/5. ఇది ట్రూనే, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ రిలేషన్ అదేగా. ఆల్ఫా బీటా + బీటా గామా + గామా ఆల్ఫా = -3/5. ఇది కూడా ట్రూనే. చూడండి మన సెకండ్ రిలేషన్ అదే కదా తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా గామా = -10.
ఇది కూడా ట్రూనే. తీసుకున్న మన థర్డ్ రిలేషన్ క్లియర్గా వాడు ఇచ్చాడు. సో మనం ఫోర్త్ రిలేషన్ అనేది మీరు చూడక్కర్లేదు, ఇమీడియట్గా దీని ఆప్షన్ టిక్ చేయొచ్చు, దాన్ని చెక్ చేయక్కర్లేదు. ఎందుకంటే విచ్ ఈజ్ ట్రూ విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు. విచ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏదో మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ 3 ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ తెలిసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా 4వ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది కదా. సో ఆప్షన్ డి అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. లేదు వెరిఫై చేయాలనుకుంటే చేయండి. ఆల్ఫా బీటా గామా ప్లేస్లో ఎంత తీసుకుంటామంటే -10 వచ్చింది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ బై డినామినేటర్లో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఉంది అంటే సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్. దాని వాల్యూ ఇక్కడ -2/5. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -10 ఇంటూ 5/-2 దట్ మీన్స్ 50/2 25 వస్తుంది. బట్ ఇడు -20 ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ ద రాంగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక అసర్షన్ ఒక రీజన్ ఇచ్చాడు. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ x² - 2x - 8 ఈజ్ 2 అన్నాడు. చూడండి, వెంటనే కట్టండి, సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ కట్టండి. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. క్వాడ్రాటిక్ పాలినామిల్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -b/a మైనస్ x కోఎఫిషియంట్ బై x² కోఎఫిషియంట్. మైనస్ x కోఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ -2, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ అంతా -2 బై x² కోఎఫిషియంట్ 1 మైనస్ ఆఫ్ -2 2 2/1 2. సో సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ వాల్యూ 2 వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ఫా కమా బీటా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ x² ప్లస్ bx ప్లస్ c దెన్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు c/a. ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇచ్చాడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ది. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ వాల్యూ c/a అని ఇచ్చాడు. బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ వాల్యూ ఏంటి? -b/a. ఓకేనా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అసర్షన్ అనేది ట్రూ, రీజన్ అనేది రాంగ్. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సిని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఏ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ పాస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ గుండా పాస్ కాని, మూల బిందువు గుండా పోని గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఏదనేది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, ఇది స్ట్రైట్ లైన్ చెప్పుకున్నాం. దీని గురించి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి కూడా మనం చెప్పాం. స్ట్రైట్ లైన్ అది కూడా ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ట్రూ. దిస్ ఇస్ ద డౌన్వర్డ్ పారాబోలా. ఇది కూడా ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతుంది. ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, ఇది కూడా మూల బిందువు గుండా అంటే ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, ఇది ఆరిజిన్ గుండా పోవట్లేదు. సో మనకి ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ డి అవుతుంది. ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ k-1 into x² plus kx plus 1 is -3 then the value of k is. ఇక్కడ ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. k-1 into x² plus kx plus 1. దీనికి వన్ ఆఫ్ ద జీరో -3 అని ఇచ్చాడు. -3 అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరో ఇచ్చాడు. దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. అలాంటప్పుడు k వాల్యూ ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఎప్పుడైతే -3 అనేది ఇచ్చిన పాలినామియల్కి 0 అయ్యిందో ఆ పాలినామియల్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియబుల్ ప్లేస్లో -3ని వేసుకోవాలి. అంటే x ప్లేస్లో -3ని మనం వేసుకోవాలి. వేసుకొని మనం k వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. k-1 into -3 whole square plus k into -3 plus 1 ఈక్వల్స్ టు ఎప్పుడైతే -3 అనేది దానికి 0 అయ్యిందో సో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. సో k-1 into -3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9 ప్లస్ k into -3 అంటే -3k ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. కొద్దిగా స్పీడ్గా చేయాలి. 9k - 9 - 3k ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. 9k - 3k means 6k. -9 plus 1 means -8 equals to 0. 6k equals to 8. -8ని రైట్ టైం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే +8 అవుతుంది. k equal to 8/6. 2 4s are 2 3s are 4/3. 4/3 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం. ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు.
P of x and g of x are two polynomials such that g of x not equal to 0 and P of x equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x equal to 0 or degree of f of x less than degree of g of x. This is exactly true. Same concept మనం ఒకటి చెప్పాం. ఓకేనా? రిమైండర్ పాలినామియల్ 0 అయినా అవుతుంది, లేదా రిమైండర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ డివైజర్ పాలినామియల్ అండ్ g of x డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఇది మనం చెప్పాం. ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఇక్కడ p of x అనే ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. ఈజ్ డివైడెడ్ బై g of x ఈక్వల్ టు x మైనస్ 3. ఈ బిట్ చూడండి అమ్మా, ఇది కూడా ప్రీవియస్ బిట్టే. ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. స్టేట్మెంట్ 1, p of x and g of x are two polynomials such that g of x not equals to 0 and p of x equal to g of x into q of x plus r of x, where r of x equals to 0 or degree of r of x less than degree of g of x. ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన కాన్సెప్టే. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్. అవునా కదా? మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఏదైనా p of x అనే ఒక పాలినామియల్ని g of x అనే ఒక పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు వచ్చిన కోఎఫిషియంట్ q of x అనుకుంటే రిమైండర్ r of x అవుతుందని చెప్పాం. ఇక్కడ ఈ రిమైండర్ అనేది 0 అయినా అవుతుంది, లేదా రిమైండర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ ఈ డివైజర్ అయిన g of x అనే పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్. రెండో స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఇఫ్ p of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 3 ఈజ్ డివైడెడ్ బై g of x ఈక్వల్ టు x మైనస్ 3. ఈ p of x అనే పాలినామియల్ ఇచ్చాడు, x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 3 అని ఇచ్చాడు. g of x అనే పాలినామియల్ బదులుగా ఇచ్చాడు, అంటే డివైజర్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? x మైనస్ 3 అని ఇచ్చాడు. దెన్ ద రిమైండర్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. ఈ వచ్చిన రిమైండర్ అయితే కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. ఇది ట్రూనా ఫాల్స్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, మనం ముందు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారమే చూసుకుందాం. ఇక్కడ g of x అనే పాలినామియల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? x మైనస్ 3 ఇచ్చాడు. దీని డిగ్రీ ఎంత? x మైనస్ 3 అనే పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 1. ఎంత? 1. సో మనకి డివిజన్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ ప్రకారం రిమైండర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ డివైజర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ కంటే తక్కువ ఉండాలి. డివైజర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఆడు ఇచ్చాడు x మైనస్ 3 అని, అంటే దాని డిగ్రీ 1 కదా. సో డిగ్రీ 1 కాబట్టి 1 కంటే తక్కువ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి రిమైండర్ పాలినామియల్. 1 కంటే తక్కువ డిగ్రీ అంటే 0 డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. 0 డిగ్రీ కలిగి ఉండాలంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ దాని అర్థం. అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ట్రూనే. ఒక పాలినామియల్ p of x ఇచ్చాడు, దాన్ని g of x అనే పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు ద రిమైండర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. నిజమే కదా, ఎందుకంటే డివైజర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ 1. సో ఖచ్చితంగా రిమైండర్ పాలినామియల్ యొక్క డిగ్రీ అనేది 1 కంటే తక్కువ ఉండాలి, అంటే 0 అవ్వాలి. డిగ్రీ 0 అయిందంటే అది ఏ పాలినామియల్ అవుతుంది? కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అవుతుంది. అంటే ఇది కూడా ట్రూయే. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఆప్షన్ చదివితే బోత్ 1 and 2 ఆర్ ట్రూ అండ్ 1 ఈజ్ సపోర్టింగ్ టు 2. ఆప్షన్ ఏ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. 1, 2 రెండు ట్రూనే. అండ్ ఒకటో స్టేట్మెంట్ రెండో స్టేట్మెంట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, ఒకటో స్టేట్మెంట్ ని బట్టి రెండో స్టేట్మెంట్ ఆన్సర్ కూడా మనం చెప్పగలిగాం. అంటే బోత్ 1 and 2 ఆర్ ట్రూ అండ్ 1 ఈజ్ సపోర్టింగ్ 2 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. వీటిని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ట్రిపుల్ ఐటీలో ఎక్కువ వస్తుంటాయి. చాలా జాగ్రత్తగా, అందుకే ముందుగా మన కాన్సెప్ట్స్ బాగా తెలియాలి. కాన్సెప్ట్స్ ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు ఆన్సర్ అనేది తప్పు లేకుండా చేస్తారు. చెప్పిందల్లా మనకు తెలిసినట్టే ఉంటుంది, మనకు విన్నట్టే ఉంటుంది. బట్ మనం తెలుసుకున్నదైనా మనం విన్నదైనా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ మనకు బాగా మైండ్లో ఉంటే అప్లికేటెడ్గా ఏ లెక్కలు ఇచ్చినా మీరు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పు చేయరనమాట. కొత్తగా ఒక లెక్క కనిపించినా కూడా మీకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ని మీరు అక్కడ అప్లై చేయొచ్చు ఈజీగా. సో అది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మరో బిట్ చూద్దాం. ఇక్కడ p of x అని ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చాడు, ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై x ప్లస్ 2, దెన్ k ఈక్వల్స్ టు -6 అన్నాడు. ఇది ట్రూనా ఫాల్స్ ని చూద్దాం. ఈ p of x అనే పాలినామియల్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 2x³ మైనస్ kx² ప్లస్ 5x ప్లస్ 2. దీన్ని x ప్లస్ 2 అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ చేస్తుంది అన్నాడు. అయితే k ఈక్వల్ టు -6 వస్తుందని కూడా ఇచ్చాడు. ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూనా ఫాల్స్నా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ చేస్తుందంటే
x ప్లస్ 2 అనేది x ప్లేస్లో మనం -2 వేసుకోవాలి. x ప్లస్ 2 కదా, x ప్లస్ 2 ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే x ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది, -2 అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ పాలినామియల్ we put x equals to -2. 2 into -2 whole cube minus k into -2 whole square plus 5 into -2 plus 2 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకు 0 అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ చేస్తుంది కాబట్టి రిమైండర్ అనేది 0 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 into -2 whole cube, 2 into -8 అంటే -16, -2 whole square plus 4 into -k -4k -10 plus 2 ఈక్వల్స్ టు 0. -4k అని ముందు రాద్దాం. -16 -10 -26 -26 plus 2 -24 ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, 4k ఈక్వల్స్ టు -24 అవుతుంది. k ఈక్వల్ టు 4 1s are 4 6s are -6 అవుతుంది. k ఈక్వల్ టు -6 వచ్చిందంటే వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని అర్థం. రెండో స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ద పాలినామియల్ q of x ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ మైనస్ 7x ప్లస్ k when divided by x minus 1 leaves the remainder 2. ఇక్కడ q of x అనే ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చాడు, దీనిని x minus 1 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ 2 అని ఇచ్చాడు. k ఈక్వల్ టు 6, అలా అయినప్పుడు k వాల్యూ 6 అని అవుతుందని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఇది మనం ట్రూనా ఫాల్స్నా చూద్దాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే పాలినామియల్ x క్యూబ్ మైనస్ 7x ప్లస్ k దేంతో డివైడ్ చేయాలి, x minus 1 తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే x ప్లేస్లో 1 తీసుకోవాలి. x minus 1 తో డివైడ్ చేయాలంటే x ఈక్వల్స్ టు 1 అవుద్ది. Put x equal to 1 in the given polynomial. 1 cube minus 7 into 1 plus k equals to remainder ఎంత వస్తుంది అన్నాడు, 2 వస్తుంది అన్నాడు. సో ఈక్వల్స్ టు 2, 2కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. -1 whole cube అంటే 1 minus 7 1s are 7 plus k equals to 2. 1 minus 7 means -6 plus k equals to 2. k equals to 2 plus 6. k ఈక్వల్స్ టు 8. k ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది, 8. k ఈక్వల్స్ టు 8 వచ్చింది, బట్ ఇది k ఈక్వల్స్ టు 6 అని ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్లో. సో దిస్ ఈస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ. ఏది ట్రూ కాదన్నాడు. ఫస్ట్ది ట్రూనే, రెండోది ట్రూ కాదు. 1 ఓన్లీనా, 2 ఓన్లీనా, బోత్ 1 and 2, నెయిదర్ 1 nor 2, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ రెండోది మాత్రమే నాట్ ట్రూ, ఫస్ట్ది మాత్రం ట్రూ. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మన ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం. ఇఫ్ ఆల్ఫా కమా బీటా ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c దెన్ α² ప్లస్ β². ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇందాక నేను టచ్ చేశాను, మీకు చెప్పాను. చూడండి, ఒక స్టాండర్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇచ్చాడు. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ b/a మనకు తెలుసు, ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా c/a ఇది కూడా మనకు తెలుసు. α² ప్లస్ β² వాల్యూ అడిగాడు. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లేస్లో మనం ఎంత తీసుకుంటామంటే -b/a హోల్ స్క్వేర్. 2 ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా ప్లేస్లో ఎంత తీసుకుంటామంటే c/a. ఓకే, హోల్ స్క్వేర్ చేసామంటే -b/a హోల్ స్క్వేర్ చేసేటప్పుడు b²/a² వస్తుంది, -2c/a. ఇక్కడ LCM a² b² minus 2ac, b² minus 2ac/a². So our option is B. Okay, next bit చూద్దాం. The zeros of the quadratic polynomial 3x² minus 48 are both negative, 1 positive and 1 negative, both positive, both equal. ఒకసారి జీరోస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం, మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, 3 into x² minus 16గా రాసుకోవచ్చు. 3 into x plus 4 into x minus 4గా మనం రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ -4 అనేది ఒక 0 అవుతుంది, +4 అనేది ఒక 0 అవుతుంది, అంతే కదా. సో 1 0 is positive, 1 0 is negative, 1 positive and 1 negative. Our option is B. Okay, next bit చూద్దాం.
If one of the zeros of the quadratic polynomial p minus 1 x square plus px plus 1 is minus 3, then the value of p. ఒక polynomial ఇచ్చాడు, p minus 1 into x cube plus px plus 1. ఈ polynomial యొక్క one of the zero minus 3 అని ఇచ్చాడు. అంటే x ప్లేస్ లో minus 3 ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. p minus 1 into minus 3 whole cube, minus 3 whole square అంటే 9 plus p into x ప్లేస్ లో minus 3 plus 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకంటే minus 3 అనేది ఒక 0 కాబట్టి అవుట్పుట్ వాల్యూ 0 రావాలి. సో 9 తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే 9p minus 9 minus 3p plus 1 equals to 0. 9p minus 3p 6p minus 8 equals to 0. p equal to 8 by 6, that equals to 4 by 3. Our option is B. Okay, next bit చూద్దాం. చూడండి మరో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. If one of the zeros of the cubic polynomial x cube plus px square plus qx plus r is minus 1, then the product of the other two zeros is. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ మనకి క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకుందాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ కి మనకి ఫార్ములా ఏంటి? మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ అంటే మైనస్ పి బై 1, దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పి. ఓకే, sum of the product of the zeros alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, x coefficient by x cube coefficient that equals to q. అలాగే product of the zeros minus constant by x cube coefficient అంటే మైనస్ r by 1 అంటే మైనస్ r. ఇలా ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఉంచుతాం. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద జీరో ఈజ్ మైనస్ 1 అని ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్ఫా బదులుగా మైనస్ 1 తీసుకుందాం. దెన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ జీరోస్ ఏముంటాయి? బీటా గామా అవుతాయి. ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎంత అని అడిగాడు. వన్ ఆఫ్ ద జీరో ఇచ్చాడు, ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అదర్ టూ జీరోస్ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు. దీన్ని ఎలా చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఆల్ఫా వన్ ఆఫ్ ద జీరో మైనస్ 1 ఇచ్చాడు కదా, ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1ని ఈ ఫస్ట్ రిలేషన్లో వేసుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ పి కదా. ఇందులో ఆల్ఫా ప్లస్లో మైనస్ 1 వేద్దాం. మైనస్ 1 ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ పి. ఓకే, దీని నుంచి బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ టు మైనస్ పి ప్లస్ 1 అవుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండో రిలేషన్లో కూడా మనం ఆల్ఫా బదులుగా మైనస్ 1 వేసుకుందాం. ఈ రెండో రిలేషన్లో కూడా అప్పుడు ఆల్ఫా ప్లేస్లో మైనస్ 1 వేస్తే ఈ రెండో రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ఫా బీటా మైనస్ 1 ఇంటూ బీటా అంటే మైనస్ బీటా ప్లస్ బీటా గామా సేమ్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ప్లేస్లో మైనస్ 1 వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మైనస్ గామా ఈక్వల్స్ టు క్యూ. ఓకే, దీని నుంచి బీటా గామా ఈక్వల్స్ టు క్యూ ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా అవుతుంది. మైనస్ బీటాని మైనస్ గామాని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశా. సో ఇప్పుడు క్యూ బీటా ప్లస్ గామా వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందంటే మైనస్ పి ప్లస్ 1. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అదర్ జీరోస్ బీటా గామా వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే క్యూ మైనస్ పి ప్లస్ 1. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, వన్ మోర్ బిట్ అమ్మా. ఇఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ అన్నాడు. ఏదైనా ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఈక్వల్ అయ్యేటప్పుడు ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, బి అండ్ సి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ద ఆపోజిట్ సైన్. ఈ కోఎఫిషియంట్స్ యొక్క సైన్స్ మీద అడిగాడు. మనం దీన్ని ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ మనం తీసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి, జీరోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x minus 3 x minus 3
ఇక్కడ 3, 3 జీరోస్ కలిగిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ వస్తుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ -3x -3 -6x + 9. ఇది ఈక్వల్ జీరోస్ కలిగిన ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మనకి ఏ అని అడిచాడు, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ బి అని ఇచ్చాడు, కాన్స్టెంట్ సి అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ యాక్చువల్గా మనకి ఎంత 1, అంటే ఏ అనేది పాజిటివ్ సైన్. ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత బి, ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ యాక్చువల్గా ఎంత -6, అంటే బి అనేది నెగిటివ్ కోఎఫిషియంట్, నెగిటివ్ సింబల్ కలిగి ఉంది. కాన్స్టెంట్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది 9, అంటే సి ఈక్వల్ టు ఇది కూడా మరలా పాజిటివ్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, ఏబీలు సేమ్ సైన్ ఉన్నాయా? నో, ఆప్షన్ ఏ కాదు. ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, చూడండి ఏ పాజిటివ్, సి పాజిటివ్, ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, ఎస్, బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. రిమైనింగ్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. బి అండ్ సి హ్యావ్ ద సేమ్ సైన్, బీసీలు సేమ్ సైన్ కలిగి ఉన్నాయా? నో, బి నెగిటివ్, సి పాజిటివ్. ఈ లాస్ట్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఏ అండ్ సి హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్, ఏని సిని ఒకసారి చూడండి, ఆపోజిట్ సైనా అన్నాడు, లేదు, ఏ పాజిటివ్, సి కూడా పాజిటివే, ఆపోజిట్ సైన్ కాదు, సేమ్ సైన్. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ బి అనేది మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ బి. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ whose zeros are -4 and -5. This is very simple. జీరోస్ ఇచ్చాడు, పాలినామియల్ అడిగాడు, ఒక జీరో -4 ఇచ్చాడు, సో x + 4 ఫ్యాక్టర్. ఇంకో జీరో -5 ఇచ్చాడు, x + 5 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి, మనకు కావాల్సిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ వస్తుంది. x × x, x స్క్వేర్, 4x + 5x 9x, 4 5s are 20, x square + 9x + 20. Option B is our answer. Okay.